안녕하세요, 김현우입니다. 안녕하세요, 최희정입니다. 여러분이 기다리시는 화요일이 돌아왔습니다. 그렇습니다. 오늘도 굿모닝 헬스로 시작합니다. 변함없이 줌바 피트니스 강사 이혜훈 씨 그리고 개그우먼 장미화 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 시청자 여러분께 인사 부탁드립니다. 안녕하세요. 매주 화요일 여러분들의 건강한 몸 만들기를 책임지는 줌바 피트니스 강사 이혜윤입니다. 네. 그냥 갈수록 이뻐지고 까매져요. 그러니까요. 이번 주에는 줌바 피트니스 어떤 동작이죠? 네, 이번 시간에 가르쳐드릴 동작은 문바톤이라는 장르입니다. 문바톤. 문바톤. 저는 처음 듣는데. 저도요, 난생 처음 듣는 문바톤. 동작인데요. 네. 문바톤은 남미 느낌이 물씬 풍기는 장르이고요. 일렉트로닉 하우스와 레게를 결합시킨 장르인데 최근에 많이 만들어진 장르입니다. 아, 그래요. 그렇군요. 네, 그러면 방금 말씀하신 이 문바톤 동작 어디에 좋을까요? 우선은 하체 근력을 키우는 데 도움이 많이 되고요. 하체가 중요하죠. 네, 그리고 동작을 쭉쭉 뻗기 때문에 네. 어깨에도 되게 도움을 많이 주는 운동입니다. 요즘 사람들 많이 굽어져 있잖아, 어깨가. 네네. 그죠? 그걸 이렇게 쫙 펴줄 수 있다는 자신감 있게 어깨를 말씀이신 쫙 거죠? 펴고 네. 동작이 굉장히 클 것 같은데 네. 첫 번째 동작부터 한번 시작해 볼까요? 네. 첫 번째 배울 동작은 다리를 역시나 많이 벌려주세요. 아, 그래요? 많이 벌려야 돼요. 벌려주시고 네. 오른발 왼발을 좌우로 움직이실 건데 오른발 왼발 오른발 왼발 이때 손도 같은 방향으로 같이 움직여주세요. 박자가 한 번, 두 번을 하실 거예요. 한 번, 두 번, 한 번, 두 번, 한 번 연결하면 원, 투, 더블, 원, 투, 더블, 원, 투, 더블, 원, 투, 더블. 네, 여기서 첫 번째 근데 동작은 여기까지. 이 동작을 하다 보니까 갑자기 박명수 씨가 생각나요. 네. 쪼쪼 하나요? 네, 그러면 음악에 맞춰서 한번 따라해 볼게요. 네. 네. Ya yo sé que es el flow con el tono del moho combinado con el bajo te mueve a ti. Cuando te empieza a quebrar, pones empieza a temblar. Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el dembow, tú mandas por aquí. Si lo bailas, 네, 여기까지. 야! 네. 두 번째 네, 동작은요? 두 번째 배우실 동작은 똑같이 다리를 넓게 벌려주세요. 아, 오늘은 다리를 넓게 벌려야 네, 넓게 되는군요. 벌려주시고 앞으로 네버를 움직이실 거예요. 근데 이때 가슴 털기 있죠? 가슴 많이 흔들어 주셔야 되세요. 흔들어 주시고 네. 다시 지금 배운 거를 좌우로 한 번씩만 움직이시고 다시 뒤로 네버를 오셨다가 네. 한 번씩 좌우로 움직여 주시면 되세요. 시작을 하면 시작. 오른발 왼발 오른발 왼발 원, 투, 쓰리, 포. 오른발 왼발 오른발 왼발 원, 투, 쓰리, 포. 자, 투, 털어주고. 투, 쓰리, 포. 파이, 식, 세븐, 에잇. lígalo por ti. Si te sacan a bailar, tú le dices sí. Como lo mueves, doblemente. Enciende la cabeza, a los pies, tú eres feliz. Y bailan así con el mismo sentir. Con tanta candela no puedes subir. La noche está joven, no puedo dormir. Porque lo hacemos así. 쭉. 어우, 네. 이거는 쭈쭈가 계속 나오네요. 그러니까 이렇게 해서 두 번째 동작까지 배워봤습니다. 마지막 동작은 네, 어떤 마지막 건가요? 동작도 역시나 다리를 벌려주시고 앉아주시고요. 앞으로 태권도를 한다는 느낌으로 올라가시면 되시고 손을 위로 쫙쫙 뻗어주세요. 크게. 다시 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 그러면 음악에 맞춰서 따라해 보실까요? 네, 이번 동작도 굉장히 활발하네요. 네. 한번 맞춰보겠습니다. Todo el mundo diga oh. Todo el mundo en el danzar con el dembow. Todo el mundo diga oh. Todo el mundo diga oh. Todo el mundo en el danzar con el dembow. 앞으로 Todo el mundo diga
이번 주도 역시 스미차네요. 근데 이게 하체로 버티고 있으려고 하니까 더 힘이 들어가는 것 같아요. 네네. 하체 근력을 많이 키워준 운동이에요. 아무 생각이 없었나 봐요. 근데 팔을 이렇게 위로 쭉 뻗으니까 네. 뭔가 이렇게 쫙 펴지면서 기분이 굉장히 좋아져요. 맞아요. 에너지가 위로 뻗는 그런 네네, 맞아요. 활기찬 동작이었습니다. 그러면 지금까지 배워본 동작을 다 연결해서 따라해보도록 하겠습니다. 네. Ya yo sé que es el flow con el tubo del moho combinado con el bajo, eso te mueve a ti. Cuando te empieza a quebrar, pones el piso a temblar. Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el demo, tú mandas por aquí. Si lo bailas, dígalo por ti. Si te sacan a bailar, tú le dices sí. Como lo mueves, doble amén. Tienes la cabeza a los pies, tú eres feliz. Si bailan así con el mismo sentir, con tanta candela no puedes subir. La noche está joven, no puedo dormir. 앞으로 손뻗 위로. 앞으로. 한 번 더. 뒤로. 네. 오늘 이렇게 상체 라인도 예쁘게 만들어주고 또 하체 근육까지 키워주는 문바톤 동작 배워봤는데요. 다음 주에는 어떤 동작 준비되어 있나요? 네, 다음 주는 복부를 아주 튼튼하게 해주는 팝을 알려드리도록 하겠습니다. 아, 네. 그것도 기대가 되네요. 팝 네. 장르 동작 다음 주에 한번 배워보도록 하겠고요. 여러분들도 오늘만 따라하지 마시고 매일 아침 5분만 투자해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그럼 마지막으로 오늘의 5분 운동 정리해보도록 하겠습니다. Ya yo sé que es el flow con el tubo del moho combinado con el bajo, eso te mueve a ti. Cuando te empieza a quebrar, pones el piso a temblar. Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el demo, tú mandas por aquí. Si lo bailas, dígalo por ti. Si te sacan a bailar, tú le dices sí. Como lo mueves, doble amén. Tienes la cabeza a los pies, tú eres feliz. Si bailan así con el mismo sentir, con tanta candela no puedes subir. La noche está joven, no puedo dormir porque lo hacemos así. Todo el mundo diga 이번에는 알짜배기 건강정보 전해드립니다. 치유비책 시간입니다. 네. 여전히 장미화 씨 함께하고 계시네요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 치유비책 오늘 할 얘기가 장미화 씨와 굉장히 관련이 많은 얘기라고 합니다. 그래요? 네. 뭐 공주 뭐 이런 얘기인가요? 아닌 건 아시죠? 아, 그래요? 네. 뭐지? 들은 바가 없는데 오늘. 예, 아니 농담이고 장미화 씨뿐만 아니라 네. 아마 이 자리에 있는 추혜정 MC도 마찬가지일 것이고 네. 사실은 저도 예외가 아닐 것 같고 어떻게 뭘까? 보면 모든 사람들이 피해갈 수 없는 그런 얘기인 것 같아요. 예. 자, 뭘까요? 일단 주제를 확인해 보겠습니다. 더 괴로운 갱년기. 아하. 왜? 라는 주제로 함께 하겠습니다. 네, 오늘 도움 말씀 주실 두 분 먼저 인사드리겠습니다. 민혜영 가정의학과 전문의 정준석 한의사 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 갱년기 참 진짜 누구나 피해갈 수 없지 않습니까? 나이가 들면 누구나 찾아오는 예, 그런 시기가 갱년기이고 특히나 여름인 지금 갱년기를 맞이하신 분들은 더 괴롭다고 하는데 네. 왜 그럴까요? 일단 사실 요즘 같은 날씨에 가만히만 있어도 너무 덥고 힘들잖아요. 짜증이 나죠. 예. 그런데 특히나 갱년기에 계신 40대 또는 50대 여성분들은 이런 열감이나 더운 느낌이 훨씬 더 심하거든요. 갱년기 증상 중에 가장 주된 증상이 열감이고요. 실제로 여성 호르몬이 점점 감소를 하면서 체온 조절이 잘 되지가 않고 혈관은 확장하고 또 화끈거리는 느낌까지 나니까 특히 여름 나기가 좀 어려우신 거죠. 참 문제네요. 예. 근데 그 갱년기 여성들은요, 벌써 앉는 자리가 다르더라고요. 아, 그래요? 예. 이게 뭘 이렇게 수업을 들어도요, 꼭 문간에 앉아요. 시원한 쪽에. 아니, 그리고 나갔다 들어갔다 왔다 해야 갔다 돼. 해야 예. 되는구나. 겨울에도
이게 더웠다 추웠다 하기 때문에 이 체온 조절이 안 돼갖고 안쪽에 깊숙이 앉지를 못하고 꼭 문가에 앉아갖고 들어왔다 나갔다 언제든지 남 얘기인 거죠, 남 얘기. 남 얘기예요. 예. 전혀 남 얘기예요. 네. 네, 근데 또 이 갱년기 자가 체크리스트가 있다면서요? 네, 말씀하신 증상 말고도 사실 굉장히 증상이 다양하게 있어서 제가 체크리스트를 준비를 해봤거든요. 네. 한번 해보시고. 자, 10가지가 준비가 돼 있어요. 예. 자, 여러분 CG를 통해서 한번 확인해 보시기 바랍니다. 네. 얼굴이나 목이 화끈거리고 잘 달아오른다. 이유 없이 가슴이 두근거리고 불안하다. 밤에 잠이 잘 오지 않는다. 가슴이 답답하거나 통증이 있다. 성욕이 감소됐다. 이렇게 5가지 외에 쉽게 피로하고 힘이 없다. 두통이 심하고 이명 현상 등이 생긴다. 손발, 무릎 등에 통증이 있다. 건망증이 심해진다. 기침하거나 뛸 때 소변이 저절로 나온다. 아, 10가지 정도의 체크리스트가 있어요. 예. 자, 요거 한번 체크를 해봐야 될 것 같은데 네. 장미화 씨가 미리 체크를 해보셨나요? 네, 제가 해봤어요. 네. 저는 일단 하나를 체크했는데요. 하나. 네, 사실 하나만 있는 건 아니에요. 네. 여러 개가 있는데 최근에 그런 게 아니어서 몇 년 전 쭉 이어져 오던 거라서 그냥 그거는 체크를 안 했고 9번째. 예, 최근에 건망증이 휴대폰도 놓고 다니니 다른 건 야, 난 얼마 전에 양산 놓고 오고 차키 놓고 오고 가방 놓고 오고 집게 놓고 오고 다 놓고 왔잖아. 어디다가요? 어디 놀러 갔다가 그리고 나만 온 거예요 집에. 내가 이걸 일을 어떻게 해야 되나. 장미화 씨만 쫓아다니면 뭔가 건수는 생기겠네요. 그래서 나는 차키 놓고 온지도 모르고 그 다음날 차 타고 가려고 보니까 아무래도 키가 없는 거예요. 근데 그 가방에 다 있었던 거예요. 그래서 야, 내가 정말 무섭다. 네, 근데 이 건망증이 과연 갱년기 때문일지, 과연 몇 개부터 정말 내가 갱년기라고 의심해 볼 수 있을까요? 지금 좀 안전한 단계세요. 그래서 10개 아직. 항목 중에 3가지 이상이 해당이 됐을 때 좀 의심을 해볼 수가 있고요. 특히 내가 일상생활하는 데 있어서 불편하다라고 하면 의료진과 상담을 받아보시는 게 도움이 좀 될 수 있습니다. 그렇군요. 장미화 씨는 괜찮으시네요. 괜찮다고 할 수는 없겠죠. 근데 피해갈 수는 없는 거죠. 근데 이제 그 전부터 증상이 몇 개 있는 게 있어서 다 합치면 이제는 조금 네네네. 정말 저도 피해갈 수 없는 갱년기가 저는 안 올 줄 알았거든요. 남 얘기인 줄 알았는데 그러니까. 진짜 이거는 사춘기에서 바로 갱년기로 가는 듯한 피해갈 수 없는 것 같아요. 거기다가 이제 갱년기는 이제 문제가 네. 지금 말씀하셨지만 나이가 들면 누구나 온다라고 생각하기 때문에 나만 여기에 대해서 얘기하고 무슨 상담받고 하려고 하면 이거 유난 떠는 게 아닌가. 맞아요. 그래서 뭐 이런 생각. 막상 어디 물어볼 때도 없고 그럴 것 같아서 저희가 준비한 게 있는데 그 전에 혹시 장미아 씨께서는 궁금한 게 있으셨나요? 뭐 사실 여러 가지가 궁금한데 네. 대표적인 게요. 우리가 왜 호르몬 그 뭐 네네. 약을 먹는다든지 네, 뭐 치료. 치료받는다든지 이런 얘기가 어떤 분은 좋다고 하고 어떤 분은 받지 말라고 하고 맞아요. 그게 조금 필요하면 받아야 되는지 네네. 아니면 피해야 되는 건지 그런 게 굉장히 궁금해요. 그러니까 예. 자, 장미화 씨가 매주 월화 함께하고 계신데 네. 오늘 특별히 저분이 사례자처럼 보이는 이유는 뭔지는 모르겠습니다만 저희가 막 상담하듯이 지금 질문을 드리고 있어서 좀 죄송하기도 하네요. 자, 일단 저희가 갱년기에 대해서 그것이 알고 싶다를 준비해봤습니다. 예. 1, 2, 3위가 준비가 돼 있는데 3위부터 예. 저희가 하나하나 좀 살펴볼게요. 첫 번째, 향수를 쓰면 갱년기가 빨리 온다? 앞당겨진다? 설마. 근데 아시겠지만 저 같은 경우도 아침에 굉장히 네. 향수를 많이 쓰거든요. 그래요? 자, 그럼 한번 볼게요. 걱정인데요. 설마. 옵니다. 야, 근데 정원장님. 향수하고 어떤 관련이 있죠? 그러게요. 네, 향수를 쓰면 갱년기가 빨리 온다라는 거 네. 예, 보이는 대로 옵니다. 근데 모든 향수나 화장품이 그런 건 아니고요. 네. 우리가 머스크 향이라 그러죠. 그 향들이 좀 첨가된 향수가 더 네. 유발을 많이 한다고 보시면 되고요. 그래요? 네. 그 머스크 향이면 우리가 보통 왜 사향노루 네. 뭐 그 맞아요. 향 얘기하잖아요. 예전에 그 조선시대 네, 그 맞습니다. 극 같은 거 보면 네. 이 주머니에 담아가지고 네. 그럼요. 아주 귀하게 예. 사서 맞아요. 조금씩만 사용하는 또 은은하게 향이 퍼지다 보니까 네. 저뿐만 아니라 여성분들이 굉장히 많이 쓰는 걸로 알고 머스크 있거든요. 향이면 굉장히 많이 쓰는 고가인데, 향인 것 맞습니다. 같은데. 거기다가 그 고가 약재로도 많이 썼던 그렇죠. 건데요. 네. 이제 천연 사향노루에서 채취한 사양은 괜찮습니다. 괜찮죠. 근데 이게 천연사양은. 아무래도 재료 자체가 귀하다 보니까 네. 요즘은 이제 가공을 하는 인공 그렇겠죠. 합성물이 많지 않습니까? 네네네네. 예, 이런 경우에는 아무래도 분자 구조 단위가 여성 호르몬인 에스트로겐과 유사하기 때문에 아무래도 내분비 기관을 교란시켜서 이제
네, 그런 경우가 많고요. 네. 특히나 이 물질 같은 경우는 체내에 쌓이면서 체외로 배출이 잘 안 되기 때문에 특히나 갱년기 증상을 유발할 수가 있습니다. 뭐든지 쌓이는 게 문제네. 예. 적당히 사용하는 건 괜찮겠죠. 네, 맞습니다. 네. 쓰고 계시나 봐요. 미리 묻지 마시고. 안심하게. 앞으로 진짜 성분을 좀 잘 보고 써야 되겠네요. 그러니까요. 자, 두 번째로 가겠습니다. 갱년기 증상 참으면 저절로 낫는다. 이런 생각 많이 하죠. 시간이 해결해 준다. 그렇죠. 시간이 갱년기가 지나가면 이건 된다. 뭐 약도 없고. 예. 예, 노년기가 되면 된다. 뭐 이런 거 위원장님, 아닌가요? 뭡니까? 하나, 둘, 셋. X네. 아, 아니에요? 잠깐 얘기하신 게 약도 없고 이렇게 얘기하셨잖아요. 근데 네. 많이들 오해를 하세요. 갱년기는 당연히 있는 거고 당연히 지나가는 거고 약도 없으니까 기다려야지 네, 참아야지 네. 하시는데 일부 증상들은 일시적으로 오기도 하지만 사실 일상생활을 침범할 만큼 굉장히 증상이 심하고 길게 오시는 분들도 있고요. 맞아요. 네. 우리가 흔히 생각하는 안면 홍조나 아니면 뭐 가슴 두근거림 이런 신체적 증상 말고도 네. 불면증이나 불안, 우울 이런 정신적 증상들도 올 수가 있거든요. 그래서 이런 경우에 있어서는 적절하게 이제 의료진과 잘 상의를 하면 필요한 뭐 의학 처방도 될 수가 있고 상담도 할 수가 있고 하니까 혼자 그냥 참으시기보다는 얼마나 증상이 심한가, 내 일상생활을 침범하는 정도인가 여부에 따라서 병원에 좀 방문하셔서 상담을 받으시는 것도 도움이 됩니다. 네. 중요한 얘기고요. 자, 네. 첫 번째 1위. 갱년기 호르몬 치료 받아도 괜찮을까? 아, 이 질문이 있었네요. 자, 호르몬 치료에 대한 얘기인데 받을 수 있네요. 사실 호르몬 치료라고 하는 게요. 네. 어떻게 보면 양날의 검과 같아요. 얘기하신 대로 누구는 해도 된다, 누구는 안 된다라고 하는 이유가 호르몬 치료의 장단점이 명확하게 있거든요. 우리가 가장 걱정하는 것 중에 하나는 암이죠. 이제 호르몬 치료를 받으면 유방암 발생률이 올라간다라고 하는데 반대로 이 호르몬 치료는 뭐 자궁이나 일부 암에 대해서는 보호 효과도 있거든요. 그리고 또 우리가 제일 많이 중년분들 걱정하시는 게 골다공증인데 이런 뼈 건강을 지켜주는 데 있어서도 도움이 될 수 있어서요. 그러니까 본인이 어떤 건강 상태를 가지고 있느냐, 증상이 어떤 것들이 있느냐에 따라서 도움이 될 수도 있고 굳이 받지 않으셔도 될 수 있거든요. 앞서서 계속 말씀드린 것처럼 갱년기 증상들을 본인이 혼자 해결하려고 하지 마시고 적극적으로 병원에 방문하셔서 도움을 좀 받아보시는 게 좋습니다. 네. 전문가 상담이 꼭 필요하겠네요. 그렇죠? 또 하나는 이제 여성분들은 사실은 이제 폐경이라는 시기가 있기 때문에 네. 갱년기에 대해서 굉장히 크게 느끼지만 남성들은 이게 갱년기가 있어? 이렇게 생각하잖아요. 물론 있습니다. 네, 보통 통계에 따르면 남성 40대 이상이 한 30% 정도가 갱년기 증상을 겪고 있다. 40대 이상이요? 네, 맞습니다. 이제 애가 돌인데 나이는 먹어버렸고. 네. 예. 네. 그래요. 진행을 좀 그래서 해요. 네. 계속해서요. 그래서 어깨가 쳐주셨어요. 네, 뭐 지금 이제 곧 보실 거지만 남성 갱년기 증상은 아무 여성보다는 좀 속도가 느리다고도 합니다. 근데 남자분들이 성격 자체가 워낙 참고 견디시는 분이 많으시죠. 네, 제가 40대 중반인데 방송 전에 체크리스트를 하나 주더군요. 예, 8가지의 체크리스트입니다. 네. 남자 입장에서 갱년기인지 아닌지, 예. 성적 흥미가 감소했다, 근력이나 지구력이 떨어졌다, 키가 줄어들었다, 삶에 대한 즐거움을 잃었다, 슬프거나 불만감이 있다, 운동할 때 민첩성이 떨어졌다, 네. 저녁 식사 후에 바로 졸린다, 일의 능률이 떨어졌다. 일의 능률까지. 8가지를 준비해 주셨는데 네. 과연 저한테 체크리스트를 주면서 야. 체크를 좀 해보십시오라고 했는데 어땠어요? 제가요 네. 체크를 야. 하나도 못했어요. 참아. 무슨 차마 고도도 아니고. 8가지 중에 뭐가 있더라고 잔뜩. 근데 특히나 마음이 너무 아픈 게 첫 번째 게 들어가려고 해가지고 이거 어떡하죠? 그 40대 나이는 중반인데. 뭐 어떻게 갈 수 없죠. 피해갈 그래서 제가 수 체크를 못했어요 사실. 겁이 나서. 야, 저는 얼핏 보고 다 비어있길래 굉장히 네. 기뻐했는데. 아직은 쌩쌩하구나 네. 그랬는데. 아니, 두려워서 체크를 못했습니다. 꼭 노래 떠오르네요. 네. 백지로 쓴 편지. 어떡하죠? 사연이 많지만 쓸 수가 없어서. 야, 이 남자들도 문제네요. 이 그러니까요. 체크리스트를 보니까 진짜 남성들 입장에서는 40대 중반이면 느낄 만한 그렇죠. 그런 증상들이에요. 네, 근데 예. 몇 개 이상이 해당되면 의심을 해볼 수 있어요. 얘기하지 않아도 됩니다. 네. 시청자분들을 위해서. 몇 그래도 개입니까? 보신 분들은 저 시청자들을 위해서 말씀해 네, 주셔야죠. 마찬가지로 저 항목 중에서 3가지 이상이면 네. 저희가 갱년기를 의심해봐야 체크 안 되는데 하길 잘했네. 네, 지금은 안전한 걸로 저희가 넘어가면 될 것 같습니다. 원샷 잡히고 있습니다. 예, 모든 게 깜짝깜짝 놀라게 돼요, 오늘은. 예, 오늘은 보니까 저하고 장미화 씨 특집이네요.
자, 남성 입장에서 네. 사실은 어디 물어볼 데가 없잖아요. 이 갱년기는 그리고 살짝 창피하기도 할 것 같아요. 남자 입장에서는. 사실 여자들끼리는 좀 얘기하기도 하거든요. 남자들끼리는 창피할 것 같아요. 왜냐하면 남자들끼리는 약간 마초 같은 느낌으로 그래요. 서로에게 기억되고 싶거든요. 그래서 더 힘든 것 같아요. 얘기하신 것처럼 여성분들은 이미 뭐 폐경기다라고 하는 신체적인 변화가 확실히 오는 시기가 있는데 네. 남성분들 같은 경우는 그런 것들이 좀 쉽지가 않고 또 증상들 아까 보셔서 아시겠지만 노화의 과정 중에 하나가 아닐까 하면서 좀 자연스럽고 천천히 오는 경우가 많거든요. 네, 네. 그런데 남성분들 같은 경우도 사실 이런 증상들을 방치하게 되면 뭐 성기능 저하나 여러 가지 문제들이 생길 수 있고 의학적인 도움을 충분히 받으실 수가 있거든요. 그러니까 아무래도 불편한 증상이 있으면 역시 병원을 찾아가시되 사실 일상생활에서 가장 좋은 건 규칙적으로 운동하고 또 건강한 식습관을 갖는 게 도움이 되겠죠. 참 편안하게 얘기하시죠. 그럼요. 남 얘기니까. 남 예. 얘기니까. 아직 40대가 안 됐거든요. 우리는 지금 그럼요. 당사자잖아요. 그럼요. 둘이 같이 있었어 우연히 또. 왜 자꾸 이래? 자, 떨어져서 친하게 자고요. 지내자고요. 네. 예. 오늘따라 동지감이 느껴지네. 자, 역시 이제 음식을 잘 먹겠다는 생각이 들어요. 예, 그래서 어떤 음식이 갱년기에 좀 도움이 되고 또 갱년기를 앞둔 분들에게는 네. 예방을 좀 더 할 수 있을까? 진짜 좋은 프로그램이라는 네. 생각이 들어요. 정말 예. 오늘따라 음식이 너무 땡기네. 자, 정미 씨 모시겠습니다. 네, 어서 오세요. 오십시오. 예, 와. 안녕하세요. 네. 야, 정미 씨는 뭐 팔팔하시니까. 그러니까 예. 요리 연구가의 뭐 예. 감사합니다. 그럼 네. 봐주셔서. 빨간 머리 애니죠. 네. 갱년기에 좋은 음식 뭘까요? 네, 일단 제가 남자분 거 그리고 여자분 거 두 종류 준비했는데요. 아, 우리를 위한 특별 방송이네 진짜. 네. 저도 약간 여자 쪽에 편승해서 네, 네. 저도 위험수위니까 오늘 음식을 한번 만드는데 네. 먼저 여자 갱년기에 좋은 음식은 그래요. 레이디 퍼스트. 감사합니다. 네, 표고버섯으로 만드는 장아찌 만들 거예요. 아, 표고버섯으로 장아찌? 네, 네, 오, 신기한데? 야, 보통 우리가 장아찌 하면 뭐 오이가 소고기, 대표적이고. 일단 소고기. 어머, 저렇게 고급스러워. 예, 오이라든가 뭐 양파라든가 양파, 마늘. 뭐 이런 걸로 예, 장아찌를 하는데 네. 표고버섯 장아찌는 거의 들어본 기억이 없는 거예요. 한 번 만들면 좀 오래 먹을 수 있고 요즘처럼 더울 때는 좀 네. 귀찮잖아요. 그러니까 네. 두고두고 드실 수 있도록 표고버섯 장아찌를 만들고 음. 남자분들 음식 같은 경우에는 네. 남자 아까 첫 번째 항목에 좀 해당이 되는 네. 거예요. 첫 번째? 첫 번째 항목에 해당이 되는데 아, 못 보신 분들은 궁금하실 텐데. 네. 토마토 무침 해드립니다. 아, 토마토. 네, 토마토. 그 성욕에 아. 관한 거였죠? 예, 정력과 성욕에 관한 거. 잠깐만요. 왜냐면 방송을 그거는 처음부터 제가 못 보신 분들은 알기로는 뭐 궁금하잖아. 네. 뭐 이런 것만 얘기하는데. 사실 이태리 쪽에서 토마토가 굉장히 많이 먹는 식재료 중에 하나인데 아. 그쪽 지방에서는 뭐 이태리 남자가 정력이 최고다 이렇게 말할 정도로 아, 그래요? 토마토 소비량이 굉장히 많아요. 토마토 토마토 때문인가요? 파스타, 토마토로 만드는 카프레제 뭐 이런 거를 드시면서 네. 토마토가 굉장히 좋다는 음식 중에 하나거든요. 저도 얘기 들었어요. 알겠습니다. 한때는 국민들이 못 먹게 한 적도 있었대요. 네, 맞아요. 네, 그 귀족들만 먹었대요. 왕족들만. 이탈리아에서? 네. 왜냐하면 자기네만 좋아지려고 그랬다는 얘기를 제가 자, 좋습니다. 들은 적이 있어요. 기대가 되네요. 첫 번째 오. 표고버섯 장아찌부터 네. 할게요. 왠지 여자들 표고버섯 자체가 일단 쫄깃쫄깃하잖아요. 식감 굉장히 자체가. 쫄깃쫄깃하고 네. 향이 좀 진하죠. 네. 그래서 오늘은 표고버섯과 곁들여 먹을 수 있는 버섯을 조금 섞어서 만들기는 할 거예요. 네. 아주 과정이 간단한데 네. 먼저 소스를 좀 만들어서 끓일게요. 간장. 소스는 일반적으로 우리가 그 장아찌 만드는 네. 일단 소스예요. 간장을 간장. 졸이는군요. 네, 일단 간장을 졸여서 그리고 간장과 동맹 마음을 졸이는 것보단 낫죠. 대간장 간장을 졸이는 졸이는 게. 네. 자, 물을 부을 건가요? 거의 같은 양인 것 같아요. 네, 간장과 물은 같은 네, 양이고요. 1대1로 하고. 설탕 좀 넣어주시고 설탕. 네. 사실 버섯이 그 사람 몸에 좋다는 거 우리가 알고 많이들 있죠. 들었잖아요. 네. 근데 특히 표고버섯 갱년기 그러면 보통 성류 얘기 많이 하거든요. 좀 여성들은. 있는 사람들은 송이버섯 뭐 이런 거 안 되나요? 특별히 표고를 쓰는 이유가 있을까요? 우리 표고버섯 같은 경우는 네. 갱년기 아까 대표적인 증상 중에 하나가 골다공증, 아. 네. 골손실이라고 했잖아요. 네. 근데 표고버섯 안에서 그 비타민 D 합성을 촉진시킬 수 있는 성분들이 굉장히 풍부하게 들어있기 때문에 칼슘 흡수를 돕고 뼈 건강을 좀 튼튼하게 하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 아, 예, 그- 가격도 너무 부담스럽지 그러니까 않고. 여러 버섯 종류가 있지만 그중에 이제 표고버섯이 가지고 있는 효능 자체가 네, 네. 갱년기에 맞네요. 어. 그리고 한의학적으로는 어때요? 그 표고버섯은 옛부터 향고라 그래서 네. 향기가 워낙 강하죠. 아. 네, 저희가 대표적인 음식으로 써졌는데 네. 무엇보다 이 표고버섯은 이제 소화 기능을 촉진하고 몸에 붓기를 좀 빼주고요. 아. 그다음에 독소 배출을 도와주기 때문에 네. 갱년기로 인해서 신체에 쌓인 노폐물들을 네. 배출하는 데 있어서 증상이 도움이 많이 됩니다. 그렇군요. 오늘 두 분은 굉장히 편안해 보여요. 그렇죠. 사람으로서. 예. 유난히 우리랑 분리된 듯. 그러니까 아주 편해 보여요. 지금 우리 말하는 사이에 뭔가를 많이 넣으셨어요. 지금. 마늘. 네, 마늘 넣었고요. 네. 다시마 좀 넣었고요. 아하. 네, 그리고 청주, 마늘. 설탕,
이렇게 넣었어요. 네. 갱년기를 맞아서 다시 사람으로 만들어주는 건가요? 그렇죠. 네, 쑥은 빠졌지만. 근데 이제 주의할 점이 통마늘을 넣게 되는데 네. 욕심껏 마늘을 너무 많이 넣게 되면 네. 우리가 고기가 들어가지가 않잖아요. 네. 그래서 마늘 향이 고기가 흡수하는 부분이 없어서 네. 마늘 향이 너무 아, 도드라질 너무. 수 있어요. 그럼 이거는 표고버섯 장아찌가 아니라 마늘 장아찌가 그렇게 되죠. 될 마늘을 수 많이 있는 넣고. 소지가 있는. 네, 네. 그래서 마늘은 지금 저희가 알려드린 양에서 한 2알이나 3알 정도만 넣어주시는 게 좋아요. 예. 고기 장아찌 때보다는 네, 네. 많이 적게 네. 넣어라. 네. 네. 그리고 이제 준비한 게 오늘의 주인공 버섯인데요. 네. 네. 버섯은 이 밑에 밑둥이 있잖아요. 네. 요 네. 밑둥만 제거를 하신 후에 물에 씻어서 물기를 살짝 닦아주시거나 그냥 두시면 요즘 날씨 더워서 금방 물기가 날아가요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 밑둥만 제거를 해주시면 되고 네. 요 버섯들은 사실 우리가 요리를 할 때 좀 잘라서 쓰는데 오늘은 자르지 않아요. 아, 그냥 통째로? 네, 왜냐하면 자르게 되면 자른 단면에 간장이 너무 많이 흡수돼갖고 짜겠구나. 짜요. 아, 네. 그래서 통째로 갱년기는 못 넣는다. 치는데 고혈압이 걸리겠네요. 그래서 장아찌를 담아 두셨다가 네. 꺼내서 드실 때 그때 뭐 찢어 찢어서. 드시거나 이렇게 드시는 게 적당히. 좋아요. 네. 네. 근데 표고버섯 밑둥을 자르는 이유가 있어요? 혹시? 표고버섯 밑둥이는 아무래도 이제 싹 자르면서 생기는 부분이 딱딱하기도 하고요. 네. 조금 흙이나 이런 게 털어내도 많이 살아 있을 수 아, 있어요. 네, 그래서 그래서. 이 부분은 제거를 하고 드시는 게 좀 드실 수 좋기도 하고요. 네. 잘라낸 밑둥이 아깝잖아요. 네. 요거는 따로 모아두셨다가 국 끓이거나 육수 내거나 할 때 사용하시면 돼요. 버릴 게 없네 버섯은. 네. 그렇죠, 뭐. 그래서 그냥 이렇게 켜켜이 쌓아주시면 돼요. 네. 네, 이렇게. 넣어주시면 표고버섯 밑에 넣은 버섯은 뭐예요? 느타리인가요? 느타리 버섯인데 아, 내가 버섯을 잘 알고 있네 생각보다. 네. 두 개밖에 모르는 거 아니에요? 자, 그다음에 고추도? 고추 넣어주시면 되는데 꽈리고추네요? 한창 철이라 저는 꽈리고추를 넣어주는데 꽈리고추보다는 나는 조금 더 매운맛이 좋다 청양. 이러면 그렇죠. 청양고추도 좋고. 청양고추. 근데 이 병을 장아찌로 할 때 이거 소독해야 되는 거 사실 아니에요? 소독해야 돼요. 그쵸? 약간 뜨거운 물로 소독을 한번 해주셔서 네. 완벽하게 물기를 제거를 하셔야만 아. 미생물이 발생되지 않고 네. 다른 세균들이 번식하지 예전에 않으니까. 크게 이제 독에다 담을 때는 독에다가 그 지푸라기 이용해서 이렇게 네, 맞아요. 소독하는 경우도 있잖아요. 어머, 진짜 나이가 느껴지네요. 뭐 지푸라기까지 나왔어요. 갱년기 얘기하다 보니까 아, 그러네요. 이렇게 가네. 네, 아유야. 숯도 넣고 막 이러시는 그러니까요. 그래서 이렇게 우리가 버섯이 생각보다 많이 들어간 것 그러네요. 같아도 네. 이게 한번 간장이 들어가면 훅 죽어요. 죽죠. 숨이 죽으니까. 네, 숨이 죽어요. 그렇게 해서 오늘 준비집을 끓고 있거든요. 네. 네, 사실은 좀 더 팔팔 끓여야 되는데 네. 딱 오늘 끓여가지고 방송이니까 시간 관계 항상. 그래서 한 번만 넣으면 돼요? 아니면 네, 한 번만 보통 넣어요. 우리 장아찌 할 때 끓인 간장을 한 2번, 3번씩 넣는 경우가 있는데 야, 요거 한 번만 넣어주시면 돼요. 집에서 살림을 네. 하시나 봐요. 너무 잘 알고 계세요. 들은 게 많아서. 저거 제가 네. 약간 뜨거워도 저거 양손으로 잡아서 여기다가 음. 잘 보이실 수 있게 수건 괜찮으시겠어요? 속에 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 준비해서 원래는 팔팔 끓여야 네, 된다는 팔팔 거죠? 끓여야 저는 돼요. 안 그래도 열감이 나니까 좀 떨어져 있을게요. 네, 그러세요. 네. 이거 막 예, 조심하셔야 돼. 네. 예. 이렇게 부어주시면 아, 예. 아우, 정말. 자, 이렇게 되면 네. 지금 보이시는 대로 밑쪽은 간장이 좀 많이 들어있고 네. 그렇죠. 위쪽은 비어 있잖아요. 네. 한 2-3시간에 한 번 정도만 이렇게 위아래만 살짝 섞어주시면 뒤집어 주는군요. 네, 뒤집어주기만 하면 간장을 여기까지 채우는 건 아닌 거죠? 네, 간장을 채우는 거예요. 그럼 너무 짜서 먹기가 힘들고 네. 뜨거운 물을 붓고 네. 뚜껑을 닫은 후에 네. 냉장고로 바로 넣어주셔야 쫄깃쫄깃한 식감의 버섯을 드실 수가 이 있어요. 상태예요? 네, 이 상태로. 야, 전기요금은 이거 좀 요즘에 나갈지라도. 전력량이 장난이 아닐 텐데. 전력량은 좀 그렇지만 우리 갱년기를 위해서 네. 한 번 정도는 한 번 정도. 투자하자고요. 다른 걸 네, 좀 네. 아껴 씁시다. 네. 이렇게 해서 드시면 오늘 굉장히 되겠습니다. 마음이 유연해지네. 그렇죠. 나이 든 얘기니까. 네. 한 번 정도는 돈을 좀 쓰자 이 얘기예요. 요 정도 좀 써주자. 요 정도 간장도 써주자. 좀 써주고, 예. 예. 전기요금도 좀 그렇게 해서 써주고. 만들어진 게 요거예요. 아, 이거 아, 완전 네. 제품이군요. 예. 얼마 정도 담근 거나? 이거 어젯밤에 만든 거예요. 아, 하루 오늘 정도? 방송을 그래요? 위해서 어젯밤에 만들었는데 자, 오늘도 저희가 어김없이 그럼 좀- 밥이 준비가 돼 있습니다. 네. 한번 좀 먹어보죠. 어김없이 밥이 준비가 돼 장아찌니까 있어요. 밥하고 꼭 같이 먹어야 될 것 네. 같아. 일단 짠지 안 짠지 그래요. 먹어보죠. 장아찌기 때문에 전혀 오늘 왜 이렇게 누님 같지? 아는 척하지 말고요. 자, 그렇게 짜진 않나? 네. 난 좀 짠데. 근데 짠데 맛있네요. 그 여름에는 특히 이제 소금 보충을 좀 해야 되니까. 이게 버섯을 먹으면 음. 시원하다는 느낌은 사실 없잖아요. 버섯이라는 네. 게. 근데 장아찌는 굉장히 시원한데요. 쫄깃쫄깃하네. 느낌이? 이 쫄깃쫄깃한 게 바로 요 생크로 냉장고에 넣었기 때문에 쫄깃쫄깃. 바로 뜨거울 때 넣어서. 네, 네. 꽈리. 그게 또 하나의 요령이군요. 뜨거울 때 넣는 네. 게. 마늘. 너무 골라 먹지 마요. 나도 좀 먹게. 자.
고추도 맛있다. 네. 야, 아니 이거 여성만 먹을 게 아닌데요? 많이 드세요. 맛있네요, 진짜로. 이제 밑에 있는 느타리 버섯도 꺼내서 드시면 좋은데 오늘 주인공이 표고버섯이니까 마늘을 잘못 먹었어요. 네. 큰 걸 드셨어요. 네. 야, 전 사실 버섯이 몸에 좋다 그래서 요즘 애써서 먹고 있지. 네. 뭐 그 맛을 즐기거나 이러진 못했는데 이렇게 해서 먹으니까 굉장히 맛있어요. 어떤 장아찌보다도. 네. 사실 우리가 표고버섯은 살짝 뭐 맛을 내고 육수 내고 요러고 딱 그렇죠. 끝나버리는데 네. 메인으로 먹기가 좀 어려워요. 전이나 요런 거 아닌 이상은. 맞아요, 맞아요. 근데 이렇게 드시면 많이 드실 수 있을 것 같아요. 네. 아주 이거 뭐 네네. 여성을 위한 음식이라고 그랬지만 제가 먹어보니까 남성들도 입맛도 돌아올 것 같아요. 네. 시원하게 먹으면 좋을 것 같고. 우리가 여름에 약간 짭짤하게 먹으면 좀 입맛이 돌잖아요. 그러니까 예. 제가 이제 마음이 좀 다급해지네요. 남성을 위한 거. 자, 토마토. 네. 네. 자, 오늘 일반 평민들은 못 먹겠다는 네. 자, 토마토. 우리가 한번 정말 막 먹어봅시다. 질문도 안 하시고 막 네. 계속 토마토 하셔가지고 제가 마음을 읽어주세요. 그래서 네. 지금 바로 토마토를 할게요. 왜냐면 아까 1번이 조금 마음에 걸렸대요, 자기가. 그래서 우리가 좀 이해를 해줘야 돼. 애는 지금 돌이고 나이는 먹어가고. 1번이 뭔지 많은 분들이 궁금하셔가지고 아까 이제 성욕에 나중에 관한 거였는데요. 돌려보기 네. 하시겠다, 돌려보기 다시 보기. 아유, 네. 정말. 자, 토마토는 깨끗이 씻어서 한 4등분 해주시고요. 네. 여기 이렇게 초록색 꼭지는 제거를 해주시면 돼요. 이렇게 초록색 꼭지는 꼭지만. 네, 네. 제거를 해주시고 사실 씨도 먹어도 되는 부분이지만 네. 음식할 때 이 씨 부분이 들어가면 되게 지저분해지죠. 신맛이 나요. 그리고 지저분해지죠. 네, 지저분해지기도 하고 신맛이 나서 우리가 네. 설탕을 약간 뿌리는데 네. 설탕을 좀 빼고 요리를 하고 싶어서 오늘 씨를 좀 제거를 해낼게요. 아, 그래요? 신맛이 나면 어때요? 갱년기에 좋은데. 그래요. 참아야지. 그거. 정말 많이 다급하셨군요. 1번이 꼭 해당이 되시나 봐요. 자꾸 1번 얘기. 저기 신경 쓸만 하죠. 자꾸 신경이 쓰여서. 결혼한 지 몇 년 안 됐는데. 네. 그래서 이렇게 제거한 네. 후에 네. 한 반 가루고요. 토마토는 빨갈수록 좋겠죠? 네, 빨갈수록 좋은 효능이 많이 들어있는데 네. 오늘 만드는 이 토마토는요. 빨갛더라도 조금 딱딱한 토마토로 딱딱한 골라주시면 빨간색. 좋아요. 네. 빨간색이면 보통 익어가지고 딱딱하지는 않은데. 네, 네. 그러니까 잘 원래부터 골라서. 빨간 토마토가 있죠. 네, 원래 있죠. 품종적으로. 네, 그걸 품종적으로. 써야겠네. 네, 요걸 해주시면 네, 돼요. 라이코펜. 네, 맞죠? 잘 아시죠? 네. 우리 들은 것 많아가지고. 그러니까 프라이팬 이후에 라이코펜. 네, 최고죠. 예. 자, 자, 이렇게 해서 오늘 준비된 양념 정말 간단해요. 네. 뭘 매실액이에요. 매실. 매실액. 아, 설탕을 안 쓰고. 설탕을 안 쓰고 매실액. 매실액을 쓰고. 그다음에 그리고 약간의 소금을 넣어서 네. 소금을 넣게 되면 단맛이 더 증대가 되거든요. 그래, 그렇다면서요. 네, 소금 자, 살짝 넣어주시고. 이렇게 요리하는 동안에 정 원장님께 한번 여쭤보겠습니다. 남자 대 남자로. 토마토 좋습니까? 예, 너무나 좋습니다. 아까 앞에서 말씀해 주셨는데 토마토에는 라이코펜이라고 하는 항산화 물질이 엄청 많이 들어 있어요. 예. 그러니까 우리가 노화를 촉진하는 그 활성산소들을 제거해 줄 수 있기 때문에 네. 노화 예방에도 되고요. 네. 무엇보다 갱년기 증상 완화랑 그다음에 제일 중요한 남자의 또 전립선. 네. 전립선 증상, 전립선 비대증이나 네. 전립선 암을 예방한다는 효과도 있습니다. 아, 저 보지 그렇군요. 마시고 시청자를 향해서 좀 아, 설명해 예. 지금 시청자분들 오로지 토마토만 보고 계셨습니다. 예. 네. 아, 전립선에도 네. 도움이 되고. 네. 물론 피부 미용에도 좋겠죠? 네, 당연히 좋죠. 항산화 성분이 풍부하게 있으니까요. 네. 자, 우리 얘기하는 네. 동안 뭐뭐 들어갔어요? 올리브오일 올리브유. 들어갔고요. 네. 참기름 들어갔고요. 네. 올리브와 매실청. 참기름을 같이 써요? 네, 사실 뭐 다 어떤 분들은 참기름만 많이 넣어서 드시는 분 계시는데 네. 참기름 향이 좀 진하잖아요. 네, 그래서 네, 네. 다른 음식들을 다 그 맛으로 덮어버려서 맞아, 그건 그래요. 참기름 넣고 올리브오일을 조금 첨가해 주는 정도인데 네. 토마토와 올리브오일을 같이 먹었을 때 토마토의 좋은 성분이 몸에 흡수되는 게 훨씬 더 많아요. 아, 그래요? 그래서- 지용성 비타민이 많이 들어있죠. 네. 아까 네. 말씀하신 라이코펜 같은 경우도 지용성이거든요. 아. 그래서 토마토는 기름에 같이 먹거나 살짝 익혀서 드시면 또 더 많이 그래서 영양소를 기름을 좀 흡수할 수가 있어요. 써주고. 이거 하얀 건 마늘이에요? 마늘인데요. 네. 다진 마늘을 넣게 되면 너무 마늘 향이 또 진하게 나요. 그래서 그냥 오히려. 칼로 한번 으깨는 정도, 아, 이 정도만 해서 넣어주시면 되고, 으깨줬군요. 네, 그다음에 통깨 통깨를 넣어서 좀 넣고. 완성됐어요. 예. 끝이에요? 그다음에 네, 끝이에요. 이거 그러니까 토마토 샐러드네요. 쉽게 얘기하면. 이제 그죠? 그때 처음에 매실액을 넣었고요. 네. 그죠? 네. 네. 근데 이제 어, 이렇게 드실 달짝지근할 것 같은데. 때 네. 약간 나는 더 매콤한 맛을 좀 먹고 싶다 하시는 분들은 네. 고춧가루를 조금 넣어서 여기다가요? 네, 여기다가? 같이 드셔도 오. 우리가 토마토 고추장이나 어떤 뭐 고추장찌개, 된장찌개 끓일 때 토마토 넣어도 맛있거든요. 네. 짜장면과 같군요. 네. 그래서 고춧가루를 좀 버무려 드셔도 훨씬 맛있게 매콤하게. 드실 수 있어요. 좀 낯설긴 하지만 예, 우리 정민 요리 연구가가 추천하는 거니까 맛이 네. 있을 것 같아요. 네. 네. 냄새 좋다.
네. 우리 1번 감독님 이거 잡으시느라고 팔을 높이 쳐두셨는데 이따 토마토 좀 드려야 되겠어요. 어디 일단 한번 먹어볼까요? 네. 이렇게 드려야 될 것 같아요. 예, 자, 저한테 다 주신 거예요? 진짜 우리가 1번에 문제가 있으니까 좀 이게 감사하다고 해야 할지. 배려하는 방송이에요. 아, 진짜 설탕은 안 넣는데. 네. 아까 매실에 살짝지근해요. 네, 매실총 때문에. 네. 김혜령 씨 눈 동그래진 거 보니까 맛있는 거예요. 네. 두 번째 뭔가 더 맛있어. 장면 씨, 네. 안 줄 거예요. 이러지 말아봐요. 진짜 맛있네. 그리고 마늘이 많이 들어갔는데요. 마늘 향이 많이 안 나요. 진짜 이게 만약에 빻거나 이렇게 갈아가지고 넣었으면 향이 많이 났을 것 같아요. 맞아요. 여기저기 막 들어가 있으니까. 그리고 아까 말씀드린 대로 씨를 제거했잖아요. 네. 씨를 제거하면서 신맛이 많이 사라진 거예요. 그리고 진짜 빨간 토마토인데 탄탄해요. 씹는 맛이 있어요. 네. 물렁물렁하지 않고. 네. 뭔가 이게 이 빨간 토마토에 기름칠을 했잖아요. 네. 뭔가 내 몸에 이렇게 기름칠을 해주는 듯한 그런 아주 기분 좋은 느낌, 네, 건강한 네, 네. 느낌. 예, 아주 좋은데요? 예. 자, 이렇게 해서 우리 몸에 좋은 특히 이제 갱년기 남성 여성에게 좋은 그런 음식 2가지를 여러분께 소개해드렸습니다. 일단 정민 씨께 네. 감사 인사를 드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 계속해서 일단 우리가 이제 혈자리를 한번 좀 한의사께서 나오셨으니까 한번 짚어보죠. 네, 뭐 음식도 좋고요. 뭐 네. 여러 가지 갱년기를 예방하거나 증상 완화에 저희 도움이 될 만한 제가 혈자리 지압법을 좀 알려드릴게요. 네네. 첫 번째 이제 신수란 혈자리인데요. 네. 특히 남성분들 우리가 정기, 정력이라고 표현하는 네. 이 에너지를 내는 데 있어서 가장 중요한 게 저희는 콩팥이라고 생각을 합니다. 그래요? 그래서 그 콩팥 기능을 강화할 수 있는 혈자리인데요. 배꼽 정반대편에 있는 등 쪽이라 생각하시면 됩니다. 배꼽을 통과해서 등에서 3cm 양쪽으로 우리가 허리 아플 때 네. 아이고 허리하고 짚을 수 있는 위치라고 생각하시면 되는데 아하. 그쪽을 부드럽게 지압해 주시는 것도 좋고요. 네. 그다음에 이제 삼음교라고 하는 이제 다리에 있는 혈자리가 하나 있습니다. 네. 우리가 침 놓을 때 예. 남자분들 정력 이런 식으로 설명을 드리면서 침자를 놓는 곳인데요. 복숭아뼈 네. 아래 안쪽 복숭아뼈에서 세 마디 네. 손가락 3마디 올라간 위치에 그래서 지압- 3개군요. 3. 예, 그 삼음교 의미는 좀 다릅니다. 예, 다르고, 그러니까 그렇게 해서 거기를 꼭 눌러주시면 사실은 약간 힘에도 웬만한 남자분들 자지러지시거든요. 그래요? 거의 너무 아프신 위치긴 한데 거기를 너무 아프지 않게 네. 부드럽게 지압해 주시면 도움이 많이 됩니다. 물론 여자들도 해도 괜찮겠죠? 마찬가지입니다. 네. 좋습니다. 두 군데네요. 네. 신수혈, 삼음교. 삼음교. 네. 네. 자, 그러면은 여성들 갱년기에 좋은 또 혈자리는 어딜까요? 여성분들의 갱년기 증상에서 특히나 중요한 게 우리가 답답하고 우라가 치밀 때 화병. 예, 협병이라고 하죠. 보통 저희가 논문으로 근거가 나와 있는 혈자리가 있는데요. 네. 이 안쪽 팔목에서 네. 마찬가지로 세 손가락 3마디입니다. 3마디가 간 지점에 네. 가운데 부분을 지압을 해주시면 좀 진정 효과라던가 우리 소화 기능에도 도움이 많이 되는 혈자리. 내관열인가요? 시원한데요? 네, 내관열 아. 혈자리고요. 그다음에 그 우리 손목 주름이 있지 않습니까? 네. 손목 주름에서 새끼 손가락 지나가는 지점을 네. 지혈해 주시면 저기는 심화를 다스리는 곳이라 그래서 우리가 잠이 안 오거나 네. 그다음에 마찬가지로 막 내가 내 기분 어쩔 줄 모를 때 좀 진정시키는 효과가 있습니다. 그러니까 신문혈, 내관열, 내관열. 여성은. 그러니까 팔목에 여기를 좀 이렇게 많이 좀 마사지 해주면 좋겠네요. 네, 맞아요. 혈이 여기 다 있으니까 지금 두 가지가. 그러니까 부부싸움 할 때 막 삿대질하면서 당신이 막 이럴 게 아니라 당신이 말이야 이러면서 저기를 계속 만져주면서 이러면 조금 내려가겠네요. 네, 그죠? 네. 당신이 어떻게 그럴 수가 있어? 보통 화나면 이러면서. 우리가 그 소매 걷잖아요. 소매를 걷기 전에 딱 걷고 당신. 예, 그럴 수 있겠네요. 예. 네. 자, 오늘 그 갱년기에 대해서 여러 가지 증상 그리고 어떻게 예방하는지 음식, 혈자리까지 말씀을 드렸습니다. 네. 자, 마지막으로 민 원장님도 한 말씀 좀 보탤 게 있으실까요? 네, 그러니까 아무래도 갱년기라는 증상이 누구나 겪는 거니까 참아야지라고 하고 너무 불편한데도 그냥 땀 뻘뻘 흘리시고 얼굴 빨개지시면서 참고 계시는 분들이 참 많아서 안타깝거든요. 네네. 일반적으로 건강한 생활 습관 저희가 알려드린 뭐 먹거리나 혈자리 이런 것들 잘 지키시고요. 또 너무 힘들다 하면 병원 이제 방문하는 걸 너무 두려워하지 마시고 네. 또 남들한테 얘기하는 거 너무 두려워하지 마시고 네네. 다 같이 잘 이렇게 친구들이랑도 경험 공유하시고 병원도 또 다니시고 하면서 좀 건강하게 나시면 좋을 것 같습니다. 네. 저는 오늘 방송을 하면서 네. 토마토랑 친해졌잖아요. 장관 씨는 어떠셨어요?
전 토마토 사랑하게 됐어요. 예. 아니 앞으로도 건강하셔야 됩니다. 그럼요. 표고버섯도 사랑하고요. 예, 오늘은 참 이렇게 인사를 하는 것 자체가 우리끼리 느껴지는 동지애가 있네요. 자, 피할 수 없으면 즐겨라라는 얘기가 있는데 사실 갱년기는 피할 수 없는 증상 중에 하나인 것 같아요. 그러니까 그거를 내가 얼마나 지혜롭게 넘길 수 있느냐에 대해서 생각해 볼 수 있는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 네. 오늘 세 분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 여름 과일 참 많죠. 그중에 대표적인 과일 또 복숭아를 꼽을 수가 있는데 복숭아 저는 단단한 걸 좋아합니다. 시원하면서도 맛이 일품이지 않습니까? 네, 복숭아 빙수부터 음료까지 올여름 시즌 메뉴가 참 많이 나오고 있다고 하는군요. 그렇습니다. 네. 알면 알수록 달달한 복숭아의 세계로 여러분을 초대합니다. 복숭아만의 달콤한 매력 함께 보시죠. 참외랑 포도랑 복숭아요. 복숭아. 복숭아를 제일 좋아해요. 복숭아 먹으면 이뻐지고. 무더운 여름 복숭아의 계절이 돌아왔다. 달콤한 맛과 향은 물론이요. 풍부한 과즙이 갈증까지 가시게 하니 더위에 지친 심신을 달래는데 이만한 게 없습니다. 너무 맛있어요. 지금부터 복숭아의 달콤한 매력 속으로 여러분을 초대합니다. 끝없이 펼쳐진 푸른 바다와 넓은 백사장을 자랑하는 이곳은 둘째가라면 서러운 대한민국 대표 피서지 해운대 해수욕장. 휴가철을 맞아 그야말로 물반 사람반 피서객들로 발 디딜 틈 없는 해운대에 복숭아가 주인공이 된 특별한 축제가 열렸으니 바로 2018 복숭아 데이입니다. 농촌 현장에서 행사를 했습니다마는 올해는 이 피서객들 특히 이 무더위 속에 지쳐서 이 해수욕을 찾는 분들에게 부산 해운대 해수욕장에서 시행을 하게 됐습니다. 온몸으로 느끼는 바다 내음과 함께 복숭아의 달콤함까지 맛볼 수 있으니 여기가 바로 무릉도원이랬다. 뭐 시골 같은 데 가야지 많이 볼 수 있는 건데 이렇게 바닷가에서 하고 있으니까 조금 특별하고 이색적인 것 같아요. 해운대에서 할 리가 없잖아요. 특산물도 아니고. 그러니까 여기서 보니까 되게 물놀이 하러 와서 보니까 되게 특이한 것 같아요. 본격적인 수라기와 함께 전성시대를 맞은 복숭아. 비타민C와 유기산 성분이 풍부해서 폭염으로 지친 몸에 활력을 줄 수 있고 항산화 작용을 해주는 폴리페놀 성분은 여름에 증가하는 세균의 활동을 억제해서 맛있게 먹으면서 면역력 강화까지 도움을 주는 맛있는 과일입니다. 맛도 좋고 몸에는 더 좋으니 너나 할 것 없이 복숭아를 찾는 건 당연지사. 복숭아에 많은 관심과 사랑이 쏠리다 보니 복숭아 농가도 덩달아 신바람이 났는데요. 오늘 찾아간 장호원의 한 과수원 역시 이 기세에 힘입어 최고의 복숭아를 생산하기 위해 바쁘게 움직이고 있습니다. 조생종 그레이트 품종이 나오고 있습니다. 그건 어떤 품종이나요? 이게 지금 조생종으로서 상당히 맛이 좋고 우리 몸에 좋은 복숭아입니다. 그나저나 빛깔이 남다른데 혹시 이유가 있나요? 한 30여 년 동안 제초제한물 안 치고요. 각종 해충으로부터 그 피해를 최소한으로 적게 받고 있습니다. 햇빛이 많이 들어서 당도가 좋은 그런 복숭아를 생산하고 있습니다. 특히 장호원과 음성 일대에서 생산되는 복숭아의 경우 명품 복숭아로 불릴 만큼 손꼽히는 맛을 자랑하는데요. 풍부한 햇살과 큰 일교차라는 환경도 있지만 무엇보다도 통합자원 관리 시스템으로 질 좋은 복숭아를 생산하고 있기 때문입니다. 조합원께서 생산한 복숭아를 우리 농협에 원물을 맡겨주시면 우리 농협에서 공동 선별을 통해서 소비자가 안심하고 먹을 수 있도록 운영하는 관리 시스템입니다. 통합자원 관리 시스템으로 생산된 복숭아는 전문 검품원의 선별 과정을 통해 특, 상, 보통의 등급으로 나뉘는데요. 이렇게 생산부터 품질 관리까지 여왕을 모시는 듯한 정성을 담은 덕분에 소비자의 사랑을 찾아 전국 방방곡곡으로 떠난다고 합니다. 여기서 잠깐! 명품 복숭아 중에서도 S급 복숭아를 고르는 팁을 알아볼까요? 대칭을 나눠서 균일한 것 중에 하얗게 점점 있는 이렇게 붉은색이 띨수록 햇빛을 많이 받기 때문에 당도가 상당히 좋아요. 색깔 말고도 살펴볼 게 더 있다는데요. 이렇게 보면 이렇게 뒤가 물렀거나 또 이렇게 대칭은 같지만 이렇게 뒤에 구멍이 보이는 거 이런 것도 안 좋고요. 또 이런 것은 구멍도 보이지만 이 대칭 이쪽은
위 크고 이쪽은 작잖아요. 그래서 이런 걸 고르시면 안 됩니다. 배팅된 모양은 물론 상처 없는 깨끗한 겉면까지 확인하는 거 잊지 마세요. 자, 복숭아를 제대로 골라봤으니 이번에 달콤함을 오랫동안 유지할 수 있는 특급 노하우도 알아봐야겠죠? 하나하나 신문지에 싸서 보관하셔도 되고요. 공간이 확보가 된다면 박스째 그냥 넣으셨다가 하나하나 꺼내서 드시면 될 것 같습니다. 신문지 하나만 있으면 보관 오케이. 마지막으로 맛있게 먹는 방법까지 살짝 보고 가실게요. 우리나라에서는 이제 복숭아를 주로 생과로 즐겨 드시는데요. 그 외국 음식에서는 복숭아를 구워서 먹는 경우들이 많아요. 근데 복숭아를 굽게 되면은 수분 함량이 감소되기 때문에 그 영양소를 효율적으로 적은 양으로도 많이 섭취할 수 있다는 그런 장점이 있습니다. 예로부터 선조들은 불사와 장수의 상징으로 복숭아를 신성시했는데요. 아마도 풍부한 영양 성분이 우리 몸을 지켜준다는 사실을 알고 있었던 게 아닐까요? 무더위로 지친 지금 복숭아로 건강 지켜내시길 바랍니다. 아우, 보기만 해도 입안에 침이 고이네요. 네, 그러니까요. 여름철 딱 제철에 먹을 수 있는 복숭아 네. 많이들 드시고 건강 지키시기 바랍니다. 자, 이번에는 조명에 대한 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 조명. 여러 장소에 활용이 되지만 특히 네. 집안 인테리어로서 조명 역할이 굉장히 큰 것 같아요. 맞아요. 네. 그리고 최근에는 특히나 이 수명이 길고 또 화산빛이 매력적인 LED 조명이 대세인데요. 네. 그래서 이번에는요, LED 조명의 목수물건 분이 있다고 해서 저희가 만나봤습니다. 함께 보시죠. 어둠을 밝히고 세상에 빛을 만들어내는 조명. 집안 분위기를 확 바꾸는 조명은 인테리어의 꽃. 인테리어의 완성이라 불리며 건축물에 아주 중요한 역할을 하는데요. 과거부터 지금까지 기능과 디자인의 변화를 거듭하며 끊임없이 진화하고 있습니다. 조명에 인생을 건 사람이 있습니다. 무려 50년 동안 빛에 흠뻑 빠져있다는 심용철 씨. 그의 남다른 조명 사랑을 만나보시죠. 경기도 수원시. 조명이 필요한 곳에는 늘 그가 있다. 50년 조명 장인 심용철 씨. 그 300, 600짜리 엣지 조명 하나만 가져. 이 집은 최근 내부 인테리어를 새로 바꾸면서 조명까지 교체한다는데요. 헌데에 흔히 볼 수 있는 LED 조명인데 뭔가 특별한 게 있나요? 이 조명은 엣지형 LED 조명으로서 전체 두께는 23mm만 요 조명 자체는 5mm로 이렇게 슬림하고 예쁘게 이렇게 시공할 수가 있습니다. 이게 먼저 여기 설치되어 있던 조명들인데 50mm. 기존 조명은 판의 두께만 50mm로 투박한 모양인 반면 용철 씨가 개발한 조명의 두께는 단 5mm. 전체적으로 균일하게 빛이 나올 수 있고 전체적으로 빛이 균일하게 나오니까 결국 눈의 피로나 이런 부분들을 줄일 수 있고 얇다고 기능까지 줄어들 소냐. 빛이 일정하게 퍼지고 눈부심이 적어 책을 많이 보는 아이에게 안성맞춤입니다. 밝아져서 책 읽을 때 좋아요. 옛날 건 좀 못생겼는데 지금 건 그냥 좋아요. 지금 게 훨씬 천정도 높아 보이고 개방감도 있어 보이고 우선 눈부심이 별로 없는 것 같아요. 전에 기존의 거에 비해서. 그래서 아이들이 저희 책을 많이 읽는데 그 눈의 피로도나 이런 거 모든 게 다 아이들이 만족해하는 것 같아서 바꾸고 나니까 기분이 좋더라고요. 색다른 조명이 만들어지는 용철 씨의 작업장. 오늘도 실험이 한창인데 조명등을 수족관에 넣는다. 아니, 이래도 되는 건가요? 실제 이 방수가 되는 것을 이 제품 이걸 입증하기 위해서 지금 우리가 담그는 상태입니다. 충분한 절연이 안 됐다면 고기가 감전이 돼서 고기가 죽거나 제품이 정상적으로 불이 안 들어오거나 할 텐데. 실외 조명의 안전성 검증을 위해 방수 검사도 철저히 하고 50도가 넘는 뜨거운 환경에서도 끄떡없을 정도로 완벽한 조명을 위해 남다른 노력을 하고 있습니다. 수많은 실험과 검증을 거치고 나서야 고객에게 조명을 선보일 수 있다는데요. 그의 야심작은 바로 엣지 조명. LED 전구의 빛이 측면에서 균일하게 나와 눈의 피로가 줄어든답니다. 늘 새로운 시도를 하고 있다는 용철 씨. 이번에는 리모컨으로 조명을 켠다. IoT 이제 사물 인터넷 개발을 지금 2년 프로젝트로 해서 좀 추진 중에 있습니다.
모든 사물이 인터넷으로 연결되는 사물 인터넷을 조명에도 적용하고 있는데요. 밖에 나가서도 집에 조명이 어떤 게 켜져 있고 어떤 게 꺼져 있는지 제어를 할 수 있도록 하는 게 저희 목표입니다. 변화하는 기술에 누구보다 빠르게 적응하는 용철 씨. 그의 머릿속에는 조명만큼이나 번뜩이는 아이디어로 가득하다는데 바로 이 3D 프린터기가 큰 도움이 되고 있습니다. 지금 누구나 쉽게 그 시공을 간단하게 할 수 있는 그런 원터치로 해서 시공할 수 있는 그 프레임을 지금 만들고 있는 겁니다. 하나의 완제품이 완성되려면 시간과 비용이 많이 드는데 3D 프린터만 있으면 간단하게 조명을 만들어 볼 수 있습니다. 최근에는 누구나 쉽게 설치할 수 있는 조명을 개발했다는 용철 씨. 요 홈만 맞춰서 이렇게 걸어주시면 여기 걸리기만 하면 이렇게 걸고 그 다음에 또 올리면 바로 그냥 전원이 연결될 수 있도록 이렇게 간편하게 원터치로 이렇게 할 수 있도록 그렇게 개발한 겁니다. 50년 넘게 전기와 조명을 연구, 오랫동안 회사를 이끌어가던 그가 작년에는 대표직을 내려놨는데요. 조명 연구에 좀 더 몰두하고 싶어서입니다. 연배에 비해서 굉장히 건강하십니다. 저희들보다도 훨씬 체력도 강하시고 그 체력이 뒷받침돼서 어떤 일을 추진해 나감에 있어서 원동력이 되지 않나 생각이 되고 열정으로 인해 가지고 양호한 제품 또 기존의 어떤 그 개선된 좋은 제품을 만들기 위해서 많은 노력들을 하고 계십니다. 불철주야 노력을 아끼지 않았던 그의 열정이 수많은 특허증은 물론 거리와 회사 곳곳에 남아있다는데요. 용도에 따라 다양한 조명을 만들어 적재적소에 빛을 밝히고 있습니다. LED 조명도 IoT에 연결이 돼서 앞으로는 음성으로 어디에 가서라도 집안에 조명등이나 이런 거를 마음대로 제어할 수 있도록 하는 게 제 목표입니다. 급변하는 세상 속에서 변화를 두려워하지 않고 끊임없이 새로운 시도를 하는 용철 씨의 열정을 응원합니다. 생활 속의 다양한 궁금증을 해결해드리는 시간입니다. 무엇이든 Q&A 시간. 오늘도 네. 정철진 칼럼니스트 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 요즘 계속해서 열대야가 나타나고 있다 보니까 편안한 잠자리를 원한다 이런 분들 많으실 텐데 우리 잠자리를 불편하게 하는 일이 발생했습니다. 대진 침대에 이어서 한 유명 가구 업체에서 만든 매트리스에서 또 라돈이 검출됐다면서요. 그렇습니다. 이제 대진 침대 사건, 방사선 침대, 또 라돈 침대 사건의 충격이 가시기 전에 또 다른 가구 업체의 이제 매트리스 위에 오는 토퍼라고 하죠. 토퍼와 베개에서 기준치 거의 2배 이상의 라돈이 검출됐다는 뉴스가 전해졌습니다. 일단 라돈을 전해드리면은요, 실외에서도 위험하지만은 이런 밀폐된 실내 공간에서 장시간 노출돼 있을 때 폐암을 비롯한 정말 각종 질병을 낳게 되는 정말 그런 방사능 검출 물질 아니겠었습니까? 근데 이번에 원자력 안전위원회에 따르면은 이제 까사미아라는 가구 업체입니다. 거기서 만든 이 토퍼와 베개에서 기준치의 2배가 넘는 이 라돈 이 물질이 발견이 됐다. 그래서 수거 명령 등 행정 조치를 내렸다라고 전해졌는데 지금 온라인 뉴스에서도 뭐 탑 검색어에 와 있고요. 그렇죠. 또 한 번 국민들의 충격이 커지고 있습니다. 네. 자, 문제는 이 업체의 모든 토퍼나 매트리스에서 라돈이 검출됐다는 거예요? 아니면 일부에서 나왔다는 거예요? 네, 이런 건 좀 정확히 해야 될 필요가 있습니다. 네. 왜냐하면 또 해당 가구 업체에 뭐 운명이 달려 있는데 그렇죠. 지금 뭐 원자력 안전위원회다 해당 업체에 따르면은요, 2011년 홈쇼핑을 채널을 통해서 판매했던 모델입니다. 아마 이제 메모텍스라는 이름을 가진 건데요. 지금 집계에 따르면 한 12,000개 정도가 판매가 됐다라고 하거든요. 그렇기 때문에 이 2011년 홈쇼핑 판매분에 대해서 일단 집중적으로 관심을 갖고 뭐 수거라든가 이런 게 모아지고 있는데 그렇다면 이것은 어떻게 발견됐는가? 아마도 이제 대진 침대 사건이 있고 나서부터 라돈 검출에 대해서 관심들이 많지 않았겠습니까? 네. 그래서 한 소비자가 자신이 갖고 있는 것들을 아마도 검사하지 않았을까? 그래서 이제 소비자가 제보를 하게 됐고 정말 그래라고 해서 원자력 안전위원회가 당시 그 모델 업체의 그 총 100개 뭐 10개하고 토퍼 3개를 집중적으로 검사를 했습니다. 근데 그 결과
너무나 안타깝게도 이 토퍼 2개 그리고 베개 1개에서 피폭선량 법정 기준치를 초과하는 물질이 나오면서 바로 원자력 안전위원회가 그 즉시 행정명령을 발효하게 된 겁니다. 예, 2011년부터 아까 판매가 됐다고 하셨는데 네. 벌써 7년이 흘렀네요. 네, 그 그렇습니다. 해당 제품을 썼던 분들은 굉장히 믿고 싶지 않은 사실일 것 같은데 네. 해당 시 업체에서는 어떤 조치를 내렸나요? 일단 아마도 이제 이 침대에도 모자나이트가 들어간 것으로 추정이 되고 있는데 이제 바로 이 해당 업체에서는 일단은 뭐 사과의 말을 올리고 당시 이 침대 부분에 있어서는 즉각적으로 환불과 또 교환을 하겠다라고 얘기는 하고 있거든요. 근데 이제 우선적으로 저게 12,000개가 일단은 팔려 나갔으니까 소비자 입장에서 아마 시청자분들 중에서도 2011년에서 홈쇼핑에 그때 샀던 그런 거라면은 즉각적으로 전화를 하셔서 뭐 폐기 처분을 한다든가 교환 환불을 받는 것이 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 자, 우리가 이제 공포라는 표현을 많이 쓰는데 네. 한번 이게 트라우마가 생기면 자라 보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다라는 속담 맞듯이 네. 그죠. 네. 라둠만 나오면 그냥 공포에 떨 그런 그렇죠. 위험성이 뭐 있습니다. 침대만 봐도 이제 그럴 수도 그러니까요. 있겠습니다. 우리가 자는 어떻게 보면 기본적인 도구이기 때문에 네. 더 위험하지 않다는 생각이 들고요. 빨리 여러 가지 방안들이 나왔으면 좋겠다는 생각이 드는군요. 네, 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 요즘 연일 폭염의 기승을 부리다 보니까 각종 온열 질환자들이 계속해서 늘어나고 있는데요. 은행에서 무더위 쉼터를 제공하고 있다면서요? 그렇습니다. 이제 거리에도 무더위 쉼터가 있죠. 그늘막이라고 해서 네. 무더위 쉼터가 있고 뭐 경로당 같은 곳들도 무더위 쉼터로 운영하고 있는데 이번에 금융위원회가 우리 은행들 있지 않습니까? 한 300여 개 정도를 기존에 이제 무더위 쉼터로 활용을 하고 있는데 이것을 대폭 확대한다. 그래서 전국 6,000개 지점으로 이 은행을 무더위 쉼터처럼 운영한다라고 전했습니다. 반가운 소식이네요. 반가운 소식입니다. 그래서 이 은행들에게 이제 냉수라든가 각종 음료수 좀 비치를 해 두고요. 영업 시간까지. 그러니까 은행이 영업하는 동안에는 어르신들도 그렇고 우리 시민들도 거리를 가다가 일단 너무 힘들다라고 하면 해당 은행으로 들어가십시오. 네네. 들어가서 거기서 잠깐 앉아서 더위도 이제 식히시고 물도 마시고 그래도 실은 됩니다. 왜냐하면 이제 이게 지금 8월 31일까지는 네. 일단은 저 전국 6,000개 지점을 무더위 쉼터로 이용할 수 있기 때문에 네. 그래서 요즘 거리 10m 걸어도 그냥 온몸이 네, 땀으로 네, 젖지 네. 않습니까? 네. 그래서 있다면 은행으로 찾아가서 더위를 달래시는 것도 좋은 방안이 될 것 같습니다. 아, 이웃을 위한 바람직한 조치인 것 같아요. 예전에 사실 우리가 가장 좋은 피서지는 은행이다라는 얘기를 또 그때는 이제 잡지도 많이 있고 해서 했었잖아요. 네, 은행에서 네. 잡지 보고 막 그랬던 시절이 있었죠. 실제로 그게 현실화가 되는 네, 그런 대책이 그렇습니다. 아닌가 싶은데 은행에서 제공하는 또 다른 쉼터가 있습니까? 네, 은행은 아니고요. 이제 네. 방금처럼 이제 지자체 차원에서도 아. 무더위 쉼터를 운영하는 곳들이 굉장히 많습니다. 네, 네, 네. 서울시만 보면은 크게 2가지 종류의 무더위 쉼터를 운영을 하는데 첫째는 노숙인 분들 전용 무더위 쉼터와 사무실이 있습니다. 이 노숙인 분들은 이 자칫 뭐 어떤 큰 사고가 날 수 있기 때문에 이 노숙인 이 무더위 쉼터는 24시간으로 운영을 하고요. 시민들을 위한 이 무더위 쉼터도 있거든요. 보통 한 오후 6시부터 9시 그때 야간도 운영을 하고 네네. 휴일에도 연장을 한다라고 하니까 지자체 찾아보시면은 아마 뭐 동대문구 무슨구에 이런 무더위 쉼터들이 있습니다. 그래서 전기료도 지금 너무나 걱정되잖아요, 에어컨이. 그렇죠. 그러니까 저런 곳들을 찾아서 남녀노소 누구나 이용이 가능하니까 네. 가서 한 몇 시간 정도 책 네. 들고 가셔서 달래시는 것도 좋을 것 같습니다. 열대야가 기승이니까 네. 네. 살짝 가서 시키고 오는 것도 괜찮겠네요. 네, 예, 그리고 또 요즘 폭염이 워낙 뭐 기세가 대단하다 보니까 무더위 쉼터 외에 또 다른 대책도 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 이제 당국에서는 공식적으로 무더위 휴식 시간제라는 것을 발령을 했는데 무더위 휴식 시간제라는 게 뭐냐? 지금 이렇게 덥지만 지금 야외 작업, 특히 건설이라든가 하시는 근로자 분들이 계십니다. 네. 이런 분들 같은 경우에는 의무적으로 1시간 전에 15분을 꼭 반드시 쉴 수 있도록 무더위 의무 휴식 시간을 이제 실시를 하고 있고 네. 당국에서는 크게 5대 계층을 무더위 취약 계층으로 이제 선정을 했습니다. 네. 첫 번째가 독거 어르신들, 저소득 취약 계층, 그다음에 노숙인들, 또 쪽방 주민분들. 쪽방은요 지금 거의 뭐 한 40도 이상 50도까지 되거든요. 그다음에 마지막에 건설 현장 근로자에서 이 5대 계층들을 특별 관리를 한다. 특히 이제 독거 어르신분들 같은 경우에는 이제 공무원들이 파견해서 좀 달래는 이제 이런 식으로 어쨌거나 7월, 8월 이 무더위에 따른 이제 사고를 최소화할 수 있도록 노력을 하고 있는 그런. 예. 자, 얼마 전에 그 한 어르신께서 길을 건너시다가 네. 일사병으로 숨진 사고도 있었잖아요. 네. 예. 일을 하러 이제 가시는 상황이었기 때문에 어쩔 수 없는 상황일 수도 있었겠습니다만 8월 가장 더운 시기니까 이때는 좀 더
여러분 건강을 지키셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 마지막으로 영상으로 보내주시죠. 전해주시죠. 그렇습니다. 어제 이제 대대적으로 세제 개편안이 나오지 않았겠습니까? 근데 이제 세제 개편안 중에서 좀 많은 분들, 특히 은퇴자들이 관심을 가졌던 부분이 임대소득 부분이었습니다. 이제 그동안에는 임대소득이 연간 2천만 원 이하라고 하면 글쎄요, 뭐라고 할까? 이제 세금도 안 받고 좀 이제 사각지대로. 왜냐하면 그게 이제 은퇴자의 또 하나의 부분이다 이렇게 생각을 했었는데 이번에 바뀐 세제 개편안에 따르면 연간 2천만 원이 안 되는 집주인들도 세금을 내야 되고요. 그러니까 월세 기준으로는 일단 35만 원이 넘는다라고 하면 세금을 낼 준비를 해야 됩니다. 그렇다면 세금을 줄이려면 또 어떻게 해야 되는지, 임대사업자 등록은 어떻게 해야 되는지 이런 가이드라인이 또 다 함께 나왔는데요. 영상을 통해서 자세한 내용 확인하시죠. 월세 77만 원을 받아 연간 924만 원의 임대소득을 올리는 안근혜 씨. 올해까지는 임대소득에 대한 세금이 없었지만 내년부터는 약 36만 원을 내야 할 것으로 보입니다. 정부가 연간 2천만 원 이하 임대소득에 대해서도 14% 세율로 세금을 거둘 방침이기 때문입니다. 30만 원 조금 넘는 선에서 세금을 내야 되고 임대사업 소득자로 신고를 하게 되면 세금 감면이 된다고 해서 지금 고민 중에 있습니다. 월세 100만 원을 받는 집주인에게는 56만 원의 세금이 부과됩니다. 월세가 35만 원 이상인 임대소득자라면 세금 납부 대상자가 됩니다. 다만 주택 임대사업자로 등록하면 세금 부담이 줄어듭니다. 8년 이상 장기 임대사업자의 경우 월세 약 110만 원까지 세금 걱정이 없습니다. 과세 인원은 24만 명, 세수는 740억 원가량 늘어날 것으로 보입니다. 정부는 앞서 고가주택 소유자와 다주택자를 겨냥해 보유세 강화 방안을 발표한 바 있습니다. 지속적인 과세 형평 제고라는 원칙하에 지난 7월 6일 발표한 종합부동산세 개편과 함께 주택 임대소득에 대한 과세를 적정화하겠습니다. 정부는 이 같은 부동산 부자에 대한 과세 강화를 통해 세수가 1조 원가량 늘어날 것으로 보고 있습니다. 채널A 김현지입니다. 요즘에는 바깥 외출이 두렵다는 분들이 참 많습니다. 네. 오늘 날씨도 얼마나 더울지 굉장히 걱정스러운데요. 자, 날씨 살펴보겠습니다. 김혜영 기상캐스터 날씨 전해주시죠. 네, 어제 파란 하늘 보셨는지요? 마치 그림같이 깨끗한 하늘에 감탄이 절로 나왔을 겁니다. 하지만 이도 잠시 숨막히는 더위가 문제였죠. 7월 마지막 날인 오늘은요, 어제보다 더 더워지겠습니다. 아침 시간부터 굉장히 후덥지근합니다. 앞으로 얼마나 더 더워질까요? 이 폭염의 기세가 장기간 이어지고 있는 만큼 어느 때보다도 건강관리에 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 더 강력한 폭염이 찾아오겠습니다. 소멸했던 12호 태풍 종다리가 일본 서쪽 해상에서 다시 살아날 가능성이 있기 때문인데요. 이에 뜨거운 수증기가 들어오며 더위가 기승을 부리겠습니다. 주춤했던 동해안 지역도 폭염이 시작되겠습니다. 오늘도 고기압의 영향으로 맑은 하늘을 감상하실 수 있겠는데요. 오후부터는 점차 구름량이 많아지겠고 제주는 대기가 불안정해지면서 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다. 자세한 기온 보시면 포항 등 일부 지역은 열대야가 20일 가까이 이어지고 있습니다. 현재 기온 서울 28도, 대전 27도를 나타내고 있고요. 낮 기온은 서울이 38도, 대구 36도, 강릉 33도로 어제보다 1에서 4도가량 오르며 폭염이 맹위를 떨치겠습니다. 동해안 지역으로 다시 폭염특보가 발표될 가능성이 높으니까요. 실시간 기상정보를 참고하시는 게 좋겠습니다. 오늘까지 서해안을 제외한 대부분 해안에서 높은 물결이 예상됩니다. 또 제주 남쪽 먼바다는 태풍의 영향으로 오늘 밤 바람이 강해지며 풍랑특보가 내려질 수 있겠는데요. 휴가철을 맞이해서 해안가와 해수욕장을 찾으신다면 안전사고에도 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일은 더위가 더 절정으로 치솟겠습니다. 서울의 낮 기온이 무려 39도까지 오르는 등 무더위가 장기간 지속되겠습니다. 기상청은 이번 주에 폭염이 절정에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 이에 지금까지 온열 질환 환자만 무려 2,200명을 넘어섰다고 하는데요. 가급적 오후 시간에는 야외 활동을 자제하시는 게 좋겠고요. 외출을 하신다면 이 온열 질환 발생이 생기는 즉시 그늘이나 실내로 대피하시고 병원을 꼭 방문하시기 바랍니다. 지금까지 상암동에서 굿모닝 날씨 전해드렸습니다. 네, 자 이번엔 짧은 소식 하나 전해드리겠습니다. 네.
어제 춘천구장에서 열린 2018 퓨처스 썸머리그 경기에서 고양 다이노스가 난타전 끝에 SK 와이번스를 11대 8로 꺾었습니다. 고양은 3대 3으로 팽팽하게 맞서던 상황에서 3회 초 모창민의 투런 홈런 등 5점을 더 달아나며 점수 차를 크게 벌렸습니다. 패색이 짙던 SK는 8회 말 최승준의 극적인 만루 홈런으로 8대 8 동점을 만들며 승부를 다시 원점으로 돌렸습니다. 결국 상대의 에러 등을 틈타 9회 초 석점을 추가한 고양이 최후의 승자가 됐습니다. 생방송 함께했습니다. 김현욱의 굿모닝 7월 마지막 날 순서에서 마실 텐데요. 네. 실검을 보니까 또 부산에서 메르스 의심 환자가 발생을 해서 메르스 공포를 다시 한번 떠올리게 하고 있는데 아무쪼록 그런 일이 발생하지 않도록 의심이 드시는 분들은 한번 검사를 받아보시기 바랍니다. 네, 여름철 건강관리 잘 유의하시고요. 저희는 내일 아침도 8시에 찾아뵙겠습니다. 오늘 하루도 행복하십시오. 고맙습니다. 감사합니다.